الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد مدير جامعة الجزائر 3، السيد عميد الكلية، كلية العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير، السيد عميد كلية علوم الإعلام والاتصال، السادة النواب المجلس الشعبي الوطني، السادة مدراء المخابر وعلى رأسهم مدير مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية الأستاذ عبد المجيد قدي، والأستاذ كسرى مدير مخبر رأس المال البشري، ممثلي بنك الإسكان بالجزائر، ممثلي نوية الجزائر، وممثلي مؤسسة تكنو، السادة الأساتذة الأفاضل، أيضا الضيوف الأكارم من داخل الجزائر وخارج الجزائر، الطلبة الأفاضل والسادة رجال الأعمال. طبعا يأتي انعقاد الملتقى الدولي الثاني حول التحول الرقمي في المؤسسة في إطار تجسيد استراتيجية مخبر إدارة التغيير وجامعة الجزائر 3 في تنشيط البحث العلمي، وهذا انطلاقا من أن الجامعة بمخابرها إنما هي البوتقة الرئيسة لإنتاج الأفكار العلمية المفيدة والمكان الذي يمارس فيه التهديم الخلاق من أجل إنتاج البحوث المفيدة. واعتقد ان من خلال العنوان التحول الرقمي في المؤسسه يعتبر من الموضوعات الهامه التي تحظى باهتمام متزايد من طرف الباحثين وصانعي القرار وكذلك المؤسسات، نظرا لان التطور المذهل بالاجهزه والالات والانظمه الذكيه وظهور تقنيه التحول الرقمي سيؤدي الى اختصار الوقت وخفض التكلفه وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر في العملية الإنتاجية، وقدرة كبيرة في معالجة البيانات والذكاء الصناعي، مما يؤدي إلى اتساع نطاق التطوير والتغيير وحدوث تحولات غير مسبوقة في الاقتصاد وسوق العمل والقطاع الصناعي. كل هذه العوامل تجعلنا نؤكد على أن التحول الرقمي يعتبر واحدا من أهم دوافع ومحفزات النمو في المؤسسات، نظرا لما له من أهمية وفوائد عديدة ومتنوعة ليس فقط للزبائن والجمهور ولكن للمؤسسات أيضا. وتجدر الإشارة إلى أن التحول الرقمي يرتبط ارتباطا وثيقا بما يصطلح عليه بإنترنت الأشياء، حيث تشهد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء حول العالم نمو كبير يصل عددها اليوم إلى ما يقارب 8.4 مليار جهاز، مع توقع وصول هذا الرقم إلى مئات المليارات. وبحسب توقعات مؤشر التواصل الشبكي المرئي فسيكون أكثر من 500 مليار جهاز وشيء متصل بالإنترنت بحلول عام 2030. كما كشفت الدراسات الحديثة أن مؤسسات العالم سوف تستثمر 2 تريليون دولار بحلول عام 2020 في تطوير تقنيات التحول الرقمي لديها، وعليه أصبح التحول الرقمي من الضروريات بالنسبة لكافة المؤسسات والهيئات التي تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها إلى جمهورها المستهدف. إذا يمكن القول أننا نعيش اليوم في ظل اضطراب رقمي تشهده معظم قطاعات الأعمال حاليا، وأنه سيكون المحرك في تحقيق تغيرات جذرية في الاقتصاديات والمدن والمجتمعات. لهذا يأتي هذا الملتقى يعالج إشكالية التحول الرقمي في المؤسسة، ويكون أيضا فرصة أمام الباحثين لتناقح الأفكار من أجل الوصول إلى نتائج مفيدة في هذا المجال. في نهاية كلمتي بودي أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساعد على إنجاح هذا الملتقى، وعلى رأسهم السيد مدير جامعة الجزائر 3 الذي ما فتئ يقدم الدعم المادي والمعنوي من أجل تسهيل وتجسيد استراتيجية البحث العلمي بالنسبة لمخابر الجامعة. كذلك الشكر موصول إلى السيد عميد الكلية الذي لم يتوانى في تنفيذ أي طلب يطلبه منه اللجنة التحضيرية من أجل إنجاح هذا الملتقى، وأيضا الشكر موصول للسيد عميد كلية العلوم الإعلام والاتصال على ما قدمه لنا من مساعدات من أجل أن نعقد هذا الملتقى في
في هذا المكان وفي هذا الزمن. أيضا الشكر الموصول إلى اللجنة العلمية التي قامت بتقييم المداخلات التي وصلت أكثر من 100 مداخلة تم تقييمها تقييم هذه المداخلات وفقا للأصول العلمية. أيضا الشكر موصول للجنة التنظيمية على ما بذلته، وأتمنى إن شاء الله أن يكلل ملتقانا هذا بالنجاح، وشكرا جزيلا. أيضا لا أنسى رجال الأعلام وأيضا الممولون الذين ساهموا في إنجاح هذا الملتقى، وعلى رأسهم بنك الإسكان وبريد الجزائر ومؤسسة تكنو، وشكرا جزيلا. الأستاذ الدكتور بناي مصطفى لإعطائنا كلمة، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، السيد مدير جامعة الجزائر الثلاثة، السيد عميد كلية الإعلام والاتصال، السادة نواب مجلس الشعب الوطني، السيدات والسادة الأساتذة الأفاضل، طلبتنا الأعزاء، ضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بجامعة الجزائر الثلاثة. يعني اليوم نعقد ملتقى حول التحول الرقمي، وذلك بالتعاون ما بين كلية الاقتصاد ومخبر التغيير، وفي إطار الاستراتيجية الموضوعة من طرف سيادة المدير جامعة الجزائر الثلاثة ككلية. يعني نحاول أن تكون كليتنا منبر للعلم من خلال عقد هذه الملتقيات مع التعاون مع مختلف المخابر الموجودة على مستوى كليتنا أو النوادي العلمية. يعني فبابنا مفتوح لكل هذه المخابر. يعني نحاول في ظل هذه الظروف وبجميع الأمور التي نمر بها أن نوفر كل الظروف المتاحة من أجل يعني عقد هذه الملتقيات. فبهذه المناسبة نشكر سيد كلية الإعلام الذي وفر لنا هذا المكان من أجل عقد هذا الملتقى. يعني موضوعنا هو التحول الرقمي، وعندما نتكلم عن التحول الرقمي نتكلم عن الفعالية، نتكلم عن الكفاءة، نتكلم عن الجهد، نتكلم عن الوقت. يعني من خلال هذا الملتقى ومن خلال المحاور التي سوف يتم مناقشتها سوف يتم إبراز وتبيان ما المقصود بالتحول الرقمي وما أهمية التحول الرقمي. يعني أصبح في الوقت الحالي ليس مهم وإنما ضروري هذا التحول الرقمي. يعني يجب أن يكون تحول رقمي على مختلف جميع المؤسسات، سواء كانت اقتصادية أو إدارية إلى غير ذلك. يعني في ظل هذا التطور التكنولوجي الهائل يجب استغلال، يجب الانتقال، يجب التغيير إلى التحول الرقمي. يعني من خلال التحول الرقمي نخلق فعالية، نخلق كفاءة، نخلق تكلفة أقل، نربح وقت، نحسن ظروف عمل إلى غير ذلك. يعني وبالمناسبة تحاول يعني دولتنا وضع استراتيجية على مستوى مختلف المؤسسات للنهوض بهذا الشيء أو للانتقال إلى التحول الرقمي. يعني وعلى سبيل المثال في قطاع التعليم العالي، يعني في الهيئة الوصية تحاول وخلال السنوات الأخيرة من خلال نظام اسمه نظام البروغريس، الذي من خلاله يتم تسجيل جميع الطلبة، من خلاله يتم تسجيل جميع الأساتذة في هذا النظام، من خلاله يتم تسجيل جميع الإداريين الموجود في هذا النظام. يعني فمن خلال هذا النظام سوف نحصي كل شيء. من خلال هذا النظام تكون سهولة في تسجيل طلبة، من خلال هذا النظام تكون سهولة في حركة الأساتذة. يعني يجب علينا الانتقال أو التحول إلى هذا المجال ألا وهو التحول الرقمي. مرة أخرى نرحب بالحضور الكرام ونتمنى التوفيق، ونتمنى أن نخرج بنتائج مهمة، ونتمنى أن تشارك هذه النتائج مع القطاع الاقتصادي. يعني دورنا يجب أن تكون هنالك علاقة تشاركية ما بيننا كقطاع نظري
وما بين القطاع الاقتصادي. يعني والحمد لله اليوم راهي حاضرة معنا مؤسسات اقتصادية ورجال أعمال. يعني لا نكتفي بالخروج بنتائج، وإنما نحاول إيصال هذه النتائج إلى الجميع، وخاصة إلى الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ومشكورين مرة أخرى. نشكر أستاذ الدكتور النائب مصطفى عميد الكلية على الكلمات القيمة، وحيل الكلمة إلى الأستاذ الدكتور رابح شريط لإعطاء ضوء هذه الكلمة. السادة أعضاء أو نواب المجلس الشعبي الوطني، السادة عمداء الكليات ورؤساء الأقسام، السادة أعضاء الهيئة العلمية، السادة الأساتذة الأكارم، السادة الضيوف الكرام، وأخص بالذكر الأستاذة الفاضلة من السودان الشقيق، ومرحبا بكم. سيدات السادة رجال الإعلام، سيدات السادة ممولي الملتقى، بناتي وأبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأرحب بكم في هذا النشاط العلمي الذي بادر به مخبر إدارة التغيير في المؤسسة الجزائرية بالتعاون مع كلية العلوم الاقتصادية، وهو مسعى من المساعي الهادفة إلى ترقية البحث في جامعتنا، ومظهر من مظاهر التعاون بين هيئة البحث العلمي والكليات، الذي نحرص على استثماره ودعمه بمختلف أشكال الدعم الممكنة، معبرا للقائمين على هذا الملتقى عن شكرنا العميق على هذه المبادرة التي أصبحت سنة ثابتة بجامعتنا، ولله الحمد. وضمن هذا المنظور يأتي هذا الملتقى الذي يتناول مسألة التحول الرقمي في المؤسسة، الفرص والتحديات. أيتها السيدات والسادة، يعتبر التغيير والتحول من أبرز سمات بيئة الأعمال نتيجة تطور المفاهيم وأدوات التسيير. ومن أبرز مظاهر هذه التحولات التحول الرقمي، الذي يعتبر جانبا من جوانب تسخير التكنولوجيا لصالح الإنسان، فهو بالنسبة للمؤسسة تحول في طريقة العمل بشكل يمنح فيه الوقت الأكبر للاهتمام بالإبداع والتطوير، مع تقديم خدمات سريعة للمتعاملين وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة. إن التحول الرقمي ليس مجرد رغبة لدى المؤسسة، بل هو حاجة ملحة تفرضها مواكبة المؤسسة للتطورات الحاصلة في عالم التكنولوجيا، والذي عن طريقه حدث تغير كبير في تفكير وسلوك المستهلكين، وكل تأخر عن هذه المواكبة يؤدي حتما بالمؤسسة إلى الفشل، والشواهد على ذلك كثيرة يمكن رصدها من خلال اختفاء العديد من الشركات العملاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. أيتها السيدات، أيها السادة، إن التحديات التي تواجه المؤسسة لا تقتصر على التحديات الجيوسياسية فقط، وإنما تتعداها إلى المجال التكنولوجي. وعليه فإن نجاح التحول الرقمي يعتمد على التعاون الفعال بين الأشخاص والإجراءات والتكنولوجيا أو تكنولوجيا المعلومات، دون إغفال مسألة أمن وحماية المعلومات باعتبارها محددا أساسيا في هذا التحول. أيتها السيدات، أيها السادة، يستمد هذا الملتقى أهميته من كونه فرصة لتسليط الضوء على إمكانية استفادة المؤسسات من هذا التحول بتطبيق واختبار وتبني الحلول التكنولوجية المتقدمة لإنجاز عمليتها وتوفير أفضل الخدمات لزبائنها
وهو ما أعتقد أنكم قادرون على تشريحه وإبرازه. وإذ أجدد لكم الترحاب، فإنني أغتنم هذه الفرصة لتحديد الشكر للمخبر والكلية دون أن أنسى اللجنة العلمية والتنظيمية، وكذلك المؤسسات التي ساهمت في تمويل هذا الملتقى، آملين أن يستمر هذا التعاون بيننا باعتباره مظهرا من مظاهر التقرب بين الجامعة والمحيط. والشكر موصول لأسرة الإعلام على مرافقتها الدائمة لأنشطة الجامعة وتغطيتها، متمنيا لملتقاكم كامل النجاح والتوفيق. وأعلن بالسيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الافتتاح الرسمي لهذا الملتقى، وشكرا وبارك الله فيكم. شكرا للاستاذ الدكتور رابح شريط رئيس جامعه الجزائر 3 على الكلمه الطيبه. من الفاضلين البروفيسور حديد نوفل والدكتور كشور بشير من اجل الالتحاق بنا في المنصه، وذلك من اجل تشريف اسماعنا بمداخلتين. المداخله الاولى بعنوان التسيير في عصر الرقمنه والذكاء الاصطناعي، والمداخله الثانيه وهي السياسه العموميه في مجال الرقمنه. إذن المتدخل الأول إنما هو البروفيسور حديد نوفل، وهو أستاذ بكلية علوم الاقتصادية وعلوم السير بجامعة الجزائر 3، ومن المهتمين بمجال الإعلام الآلي والمعلوماتية وما يتعلق بالرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. ويعني تقريبا أن حياته المهنية قضاها مهتما بهذا المجال، وأيضا أن حتى أبحاثه على مستوى الدكتوراه وأبحاثه الجانبية كلها اهتمت بهذه المجالات. وباعتبار أن جزء كبير من الحاضرين هم طلبة الدكتوراه يواصلون دراستهم في الأعمال الإلكترونية وأيضا في الأعمال الإلكترونية والتخصصات الشبيهة لها، فهي فرصتهم مع الأستاذ لكي يتعرفوا على الأبعاد التسييرية والأبعاد الإدارية للتسيير في العصر الذي أصبحت الرقمنة هي المهيمنة عليه، وأيضا أن الذكاء الصناعي أصبح مرتكزا من المرتكزات التي تعتمد عليها المؤسسة. وإذا لأهمية هذه المداخلات سوف نمكن السيد المتدخل من 50 دقيقة من أجل استعراض هذه المداخلة، آملا أن تستمتعوا بما سوف تتابعونه مع الأستاذ، وأن نستفيد جميعا مما سوف يعرضه أمامنا. فليتفضلوا. شكرا. دونك على الدعوة لهذه المحاضرة. Donc l'intitulé de l'intervention est le management à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc je commence. Dans notre monde actuel, tout change. La digitalisation occupe une place très importante dans la nouvelle économie. Cette économie, bien sûr, c'est une économie numérique. Le métier à l'aide d'un programme et
le rendre plus efficace et plus performant. Donc la digitalisation a commencé dès les débuts d'Internet. Okay? L'Internet, bien sûr, il date de 1969. Donc le courrier est en train d'être remplacé par les... Okay? Selon une étude sur la transformation digitale du cabinet IDC, novembre 2017, donc j'ai pris les principaux éléments. D'ici 2019, donc les dépenses en transformation digitale atteindront donc 1700 milliards de dollars à l'échelle mondiale, soit une augmentation de plus de 42% par rapport à 2017. D'ici 2019, toutes les entreprises transformées numériquement généreront au moins 45% de leurs revenus grâce aux nouveaux business models. D'ici 2019, 40% des initiatives de transformation numérique seront soutenues par des capacités de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle va participer même à la transformation numérique. D'ici 2019, les assistants numériques personnels et les chatbots auront une influence sur 10% des ventes. 10% des ventes. D'ici 2020, 60% de toutes les entreprises seront en train de mettre en œuvre une stratégie de plateforme numérique à l'échelle de l'entreprise. Parce qu'actuellement, il y a des plateformes qui ne regroupent pas, qui permettent pas de regrouper toutes les activités de l'entreprise. Mais selon cette prédiction, à partir de 2020, donc, il y aura une plateforme standard, globale, qui va couvrir donc, toutes les activités de l'entreprise. Cette plateforme, elle est nouvelle, c'est une nouvelle technologie qui s'appelle la plateforme troisième génération. La troisième plateforme par rapport à la première qui concerne les mainframes et les clients serveurs. Donc cette nouvelle plateforme, elle prendra en considération le tout, surtout tout ce qui est mobilité. D'ici 2020, 85 des nouveaux postes, 2020, 85% des nouveaux postes seront présélectionnés avec des compétences analytiques et de l'intelligence artificielle. Ok, ça a commencé. Actuellement, Pepsi-Cola donc utilise un chatbot pour le recrutement. Ça existe actuellement. C'est Vera, c'est la plateforme, c'est le chatbot Vera russe. Il a été créé par les Russes, multilingue, russe, anglais, etc. Donc actuellement, il y a la présélection pour le recrutement qui se fait avec des chatbots. C'est de l'intelligence artificielle. Néanmoins, la transformation digitale, bien sûr, donc, elle est différente je viens de le dire, donc la digitalisation, donc, elle est différente de la transformation numérique, ou bien digitale. Il y a une grande différence parce que la deuxième, elle regroupe le tout. Ok, je viens de le dire, c'est pas la peine de répéter. Donc, la transformation digitale touche tous les métiers de l'entreprise, ok, sans exception. Des ressources humaines, finances, gestion de stock, comptabilité, marketing, commercial, etc. Et surtout tout ce qui est en rapport avec le CRM, Customer Relationship Management. C'est la gestion, c'est le management de tout ce qui est en rapport avec la clientèle. Donc le digital nous oblige à transformer nos pratiques managériales, nos modes de travail et nos modes de pensée. C'est-à-dire le tout va être transformé, sans exception. L'objectif de cette intervention, est de mettre en évidence les changements majeurs dans la technologie, l'industrie et le management. Donc il y a plusieurs changements qui ont touché ces trois domaines. Tout ce qui est technologie, tout ce qui est industrie, parce que dans la technologie on a plusieurs nouveautés, plusieurs tendances, ce qu'on appelle les tendances technologiques, et l'industrie, donc on est passé de l'industrie 1 jusqu'à l'industrie 4. Actuellement on est dans l'industrie 4.0. Et le management, bien sûr, dans le management, même il y a le management classique, le management qui se base sur le manager digital, et actuellement le manager qui se base sur ce qu'on appelle le management qui se base sur le manager, ce qu'on appelle le manager augmenté par l'intelligence artificielle. C'est à partir, donc il vient de commencer, mais ça va être généralisé à partir de 2020, 2022, etc. Même les managers donc, seront augmentés par de l'intelligence artificielle, et puis plus tard, d'après les statistiques, à partir de 2040,
c'est un cluster, même le rôle de manager lui-même va disparaître. Il n'y aura pas de manager. Ça sera des robots, ce qu'on appelle les robots intelligents, qui vont remplacer plusieurs métiers. Mais il y aura de nouveaux métiers. Et je vais le détailler plus tard. Donc, ensuite, deuxième axe, c'est la clarification des compétences essentielles du manager. Actuellement, donc, on a de nouvelles compétences. Les compétences en rapport avec la digitalisation et les compétences en rapport avec l'intelligence artificielle. C'est obligatoire. À l'échelle mondiale, ça vient de commencer. Ok, l'axe 1, les changements majeurs dans la technologie, l'industrie et le management. Je commence par la technologie. Du Web 1 jusqu'au Web 4. Le Web 1, Web 2, Web 3, le Web 1, donc il était statique. Le Web 2, c'était donc tout ce qui est social. Le Web 3, c'est l'intelligence et tout ce qui est sémantique. Et le Web 4 est connu sous le nom de Web symbiotique. C'est la symbiose entre l'homme et la machine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, actuellement, il n'y a pas d'espace, c'est-à-dire il n'y a pas de frontière entre les deux. Donc, à partir de 2017, hein, ils sont en train de supprimer donc, la frontière qui existe entre les deux. C'est pour ça qu'on appelle le manager augmenté par l'intelligence artificielle. D'après Nova Spivak, patron de Radar Networks, donc, ils disent le Web 4.1 par le Web OS. C'est le Web OS Operating System. C'est-à-dire qu'en quoi on a un système d'exploitation à distance et qui se base bien sur le cloud et les objets connectés, etc. Donc, il vient de commencer. Donc, actuellement, on a la possibilité d'utiliser même un système d'exploitation à distance. Le tout à distance. Le Word à distance, Excel à distance, PDF à distance, le tout. C'est pas la peine d'avoir un ordinateur, il suffit d'avoir le smartphone. Un smartphone, bien sûr, actuellement, donc, ils disent que c'est notre smartphone, donc, il nous permet d'utiliser, donc, d'une autre manière, donc, ce qu'on appelle un super ordinateur. Parce que le tout se trouve dans le cloud, à distance, en nuage. Donc, l'évolution, c'est pas la peine, je viens de le dire. Deuxième tendance, c'est de l'informatique traditionnelle au cloud computing. Le cloud computing, c'est la possibilité d'utiliser le tout, sans exception, tel que les logiciels, tel que les plateformes, tel que les objets, le tout sans exception, à distance. Le cloud, dans le nuage, c'est-à-dire actuellement, on n'a pas la possibilité de savoir où se trouvent les serveurs. Je peux vous donner un exemple, le drive de Gmail. On a le drive, on utilise le Gmail. Qui peut me dire où se trouve le serveur qui contient par exemple mes emails? On ne pourra jamais le savoir. Ok, le tout se trouve dans le nuage. Très bien. Il y a ce qu'on appelle le SaaS, Software as a Service. On a l'IaaS, Infrastructure as a Service. Et on a le PaaS, Platform as a Service. Donc on a la possibilité d'utiliser des logiciels à la demande. D'utiliser des plateformes pour le développement à la demande. Et on a la possibilité d'utiliser des infrastructures, par exemple la sauvegarde. Si on ne peut pas sauvegarder actuellement, on a la possibilité de sauvegarder à distance. C'est l'IaaS. On utilise les plateformes à distance. Ça va diminuer le coût. Surtout le coût. Et augmenter la vitesse. Mais toujours il y a le problème de la sécurisation. C'est pas moi. C'est pas le sujet de cette intervention. Ok? Très bien. Je viens de le dire, c'est bon. Troisième tendance, de l'Internet à l'Internet des objets. L'Internet, bien sûr, date de 1969, le Web, 1991, et l'Internet des objets, c'est nouveau. Okay? C'est le réseau qui permet de relier les différents objets à distance. Et cet Internet a besoin, 1, du Web 4.0 et 2, du cloud. Donc il y a donc un lien étroit entre ces trois tendances. Le Web 4.0, okay? le cloud et le cloud, bien sûr. Quelle est l'utilité du cloud? Le cloud nous permet de réaliser des opérations à la place de l'objet connecté. C'est à distance. Stocker les différents flux, parce que le plus important dans l'Internet des objets, c'est pas des objets connectés, c'est leur flux. Parce qu'actuellement, l'intelligence artificielle, elle est en train de récupérer tout ce qui est flux partagé par les objets connectés. Et actuellement, d'après les dernières études, le robot intelligent tel que
tels que Sofia, tels que Sophie qui a eu la nationalité saoudienne dernièrement. Sophie et les autres. Donc, lorsqu'elle apprend, donc automatiquement, son apprentissage sera partagé par tous les autres robots intelligents à l'aide du cloud. C'est pas la peine, c'est-à-dire de faire apprendre les différents robots individuellement. C'est le tout. Le tout est partagé. C'est comme dans Terminator, Skynet. Un ordinateur standard, qui regroupe toutes les connaissances humaines et les connaissances des objets, des milliards d'objets, qui sont sauvegardés dans un emplacement bien déterminé, centralisé, et toutes ces données peuvent être, à l'aide du cloud, à l'aide du Web 4.0, etc., d'être partagées par toutes les intelligences artificielles. À l'aide, ce qu'on appelle, à l'aide du machine learning et le deep learning. C'est l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond, à l'aide des réseaux de neurones qui sont en train de remplacer le cerveau. Même nos réseaux de neurones sont actuellement remplacés par des neurones industriels, sophistiqués, etc. OK? Et la communication entre les objets. Donc, si on a plusieurs objets, par exemple une montre, une lunette, une casquette, une brosse à dents, etc., on a des milliards d'objets. Ces objets peuvent communiquer entre eux. Et c'est pour cela qu'actuellement, ils ont augmenté le risque de tout ce qui est cyberattaque. Parce qu'actuellement, ils utilisent des objets pour cyberattaquer d'autres objets et d'autres institutions. OK. Actuellement, il y a plus de 7 milliards, etc. Il y aura, d'après cette étude, il y aura plus de 21 milliards d'objets en 2025. Le data ou big data. D'habitude, on parle de data, tout ce qui est data, tout ce qui est knowledge, tout ce qui est etc., tout ce qui est information. Donc, mais actuellement, le tout a été remplacé par le big data. Le big data, bien sûr, c'est le big data, donc il se base sur les objets connectés, sur le cloud, et donc il y a un enchaînement, et sur le web 4.0. Et c'est pour ça que j'ai commencé par le web. Donc il faut respecter cette chronologie. Donc le web 4.0, donc il a permis de généraliser tout ce qui est cloud. Le cloud, c'est les objets connectés. Les objets connectés, c'est le big data. Le big data, il est en train de rassembler le tout. Donc c'est une nouvelle technologie. Donc elle date de plusieurs années. Mais actuellement, donc, même l'intelligence artificielle est en train d'augmenter la performance du big data. Et le big data, il est en train d'augmenter la performance de l'intelligence artificielle. OK. Vous avez donc un logiciel parmi les meilleurs logiciels de développement de l'intelligence, c'est Hadoop, etc. Il permet de créer des bases de données géantes. Par exemple, à Londres, la gestion, par exemple, du trafic routier. Le trafic routier, les feux tricolores, le tout est géré par le big data à l'échelle mondiale. La NSA, etc. Donc tout ça concerne la sécurité, tout ce qu'on est en train toutes les communications, etc. Tout ce qu'on est en train d'utiliser sur Internet, tous les cliquements sont sauvegardés dans le big data. OK. Septième évolution de la plateforme, la première plateforme à la troisième plateforme. La première plateforme, elle est ancienne, mainframe. La deuxième, c'est le client-serveur, ensuite l'intranet, etc., le réseau social d'entreprise à partir de 2010. Et actuellement, on a ce qu'on appelle la troisième plateforme. C'est une troisième plateforme, donc, qui regroupe 4 notions. Le cloud, la mobilité, le social et le big data. Une seule plateforme qui pourra gérer toutes les activités de l'entreprise. C'est stratégique. OK. Sixième tendance de l'intelligence naturelle à l'intelligence artificielle. OK. Vous aviez Sophie. Donc, l'intelligence artificielle, on appelle aussi en anglais c'est AI, consiste à mettre en œuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence naturelle. C'est-à-dire la machine actuellement, elle est plus performante. La machine, donc, actuellement, elle pourra répondre à la plupart. Je laisse après. Donc, par exemple, Sophia. Sophia,
c'est un robot humanoïde, etc., nationalité saoudienne, créé par une société américaine qui se trouve à Singapour, etc., etc. Donc, une fois l'a dit que globalement, l'intelligence artificielle est bonne. Une fois qu'une intelligence artificielle va détruire la race humaine. L'intelligence artificielle a beaucoup évolué grâce à l'émergence du cloud, parce que le tout se fait dans le cloud. Dans le cloud. Et le big data. Le big data, c'est pour récupérer toutes les informations, les analyser et les mettre à la disposition du robot, des objets, des êtres humains, etc., des managers augmentés et des managers digitaux. Et en même temps, le cloud, c'est dans lequel se trouvent donc c'est les différents serveurs qui se trouvent à l'échelle mondiale. Donc, actuellement, la machine, elle n'est pas programmée. Les machines apprennent. C'est de l'apprentissage. Ce qu'on appelle le machine learning. Et le sous-domaine du machine learning, c'est le deep learning. C'est l'apprentissage profond. L'utilisation de l'équivalent du cerveau. C'est tout ce qui est donc neurones industriels. L'artificiel. Les sous-domaines, c'est le machine learning. Donc vous avez le grand domaine, c'est l'intelligence artificielle. Le sous-domaine, c'est le machine learning. Le sous-sous-domaine, c'est le deep learning. Donc le plus puissant, c'est le deep learning. Le machine learning, bien sûr, donc, c'est l'apprentissage. Donc le machine learning est une méthode utilisée en intelligence artificielle. Il s'agit d'algorithmes. Donc il y a des algorithmes. Ces algorithmes vont aider l'intelligence artificielle et les robots dans leur apprentissage. Donc, ce machine learning a besoin d'énormément de données pour que le robot et l'intelligence artificielle puissent donc apprendre. Donc, il a besoin de données, de volumes très, très, très gigantesques pour pouvoir essayer d'apprendre. Par exemple, vous avez ce schéma que j'ai dessiné en prenant plusieurs références. Il y a les réseaux sociaux, les capteurs, même les capteurs de véhicules. Il y a les capteurs, les appareils, les applications, les terminaux mobiles, les smartphones, les dispositifs de sécurité. Donc le tout est mis à la disposition de robots bien d'intelligence artificielle à partir de machine learning. Ensuite, il y aura les prédictions dans les banques, les entreprises, etc. Le tout se fait actuellement. Ça existe. Je peux vous donner un exemple. L'exemple de Watson. Watson, c'est une intelligence artificielle qui a pu donc vaincre donc, les meilleurs joueurs qui spécialisés dans un jeu américain qui veut gagner des millions. Elle comprend le langage naturel, elle parle. C'est une intelligence qui comprend le langage naturel, elle parle en anglais. Elle est utilisée dans plusieurs banques à l'échelle mondiale actuellement. Mais elle est spécialisée dans tout ce qui est médical. C'est pour la détection des tumeurs, de cancérigènes, etc., etc. Et dans les banques, dans les entreprises. Elle permet d'aider le manager. C'est les prédictions, la classification et la simulation. C'est la simulation de tout. Actuellement, le tout est simulé. Ok? Par exemple, si on ne lui donne pas une image, mais elle a besoin d'informations, de données, telles que les roues, les vitres. Elle pose des questions, ensuite à partir de ces questions, donc elle va détecter quelque chose. Par contre, le deep learning, il est plus puissant. Le deep learning n'a pas besoin de données, d'informations. Le deep learning permet de créer son propre algorithme. C'est un algorithme qui a été créé, qui permet de créer son propre algorithme. Ok? C'est-à-dire cette intelligence, donc elle est capable d'apprendre par elle-même. Je peux vous donner un exemple. L'exemple de AlphaGo. AlphaGo, c'est une intelligence artificielle qui a été créée par Google. Donc, elle a battu dernièrement, en 2017, le champion du monde en Go. Go, c'est un jeu stratégique chinois. Il contient 10 puissance 172 parties. C'est-à-dire, si on joue, on aura la possibilité de jouer plusieurs décennies. Donc plusieurs décennies. Mais décennies, parce que c'est 10 puissance, combien de zéros? 172 zéros. Ok. Cette intelligence artificielle, donc elle a battu donc, le champion du monde, c'était un Chinois. Et ensuite, ils ont créé une autre intelligence artificielle qui s'appelle, la première
première s'appelait... non, AlphaGo. La deuxième s'appelle AlphaZero. AlphaZero, elle a été conçue juste après. Et elle a battu AlphaGo. Et elle a battu tous les logiciels spécialisés dans les jeux stratégiques, y compris les jeux d'échecs. Jeux d'échecs, donc les différentes parties qui peuvent être jouées avec les jeux d'échecs, c'est 10 puissance 72. Donc c'est 10 puissance 23. 10 puissance 23. Elle a battu le logiciel et elle a battu tout le monde. Être humain et logiciel et application. Et c'est le AlphaZero, elle a utilisé le deep learning et non le machine learning. Et elle a appris à jouer aux jeux d'échecs, par exemple, aux jeux d'échecs en 4 heures. Les spécialistes ont montré à cette intelligence comment déplacer les pions et les différents objets sur le plateau. En quelques heures, elle a battu les spécialistes et toutes les intelligences artificielles et tous les jeux disponibles à l'échelle mondiale. En 4 heures. Apprentissage, je répète, apprentissage de 4 heures. C'est-à-dire où va l'intelligence? 4 heures. Elle a appris à jouer en 4 heures, ensuite elle a battu tout le monde. Et tous les logiciels, sans exception. C'est AlphaGo, AlphaZero. Ok. Bien sûr, par exemple, donc, elle peut apprendre, elle a la possibilité d'apprendre. Ok. C'est bon, j'ai cité le tout. Vous avez donc celui qui a été battu, c'est KG 2017. KG, c'est from AlphaGo to AlphaZero. Le passage, donc, c'est un grand monsieur. Donc, c'est 10 puissance 172. C'est extraordinaire. Apprentissage en 4 heures. Jeu d'échecs. Jeu d'échecs, c'est 10 puissance 20 et quelques. Le deep learning est utilisé dans de nombreux domaines. Reconnaissance d'images, traduction automatique, la traduction qu'on est en train d'utiliser. Voitures autonomes, les voitures autonomes telles que Google. Diagnostic médical, recommandations personnalisées, médiation automatique des réseaux sociaux, prédiction, les prédictions financières. Les prédictions financières, surtout pour les managers. Tout ce qui est bancaire. L'identification de pièces défectueuses, même les pièces, parce qu'il y a des capteurs. Il y a des capteurs. La détection de malware, dont actuellement l'intelligence artificielle est utilisée par les hackers et par ceux qui sont en train de sécuriser. Les chatbots, les robots intelligents, etc. De l'industrie 1 à l'industrie 4. Donc, l'industrie 1.0, c'est l'industrie mécanique. L'industrie 2.0, c'est l'industrie, donc c'était tout ce qui est mécanisation, industrialisation. Et l'industrie 3, c'était l'automatisation. Par contre, l'industrie 4 est apparue la première fois en 2011. Cette industrie, donc, ce terme désigne la 4e évolution industrielle. On l'appelle la 4e évolution industrielle. Donc, elle se base, sur les ressources interconnectées. C'est le cloud, les objets connectés, l'Internet des objets, le Web 4.0, l'intelligence artificielle. Donc c'est une nouvelle révolution actuelle, elle existe. Donc c'est les ressources interconnectées et communication, et communicantes, parce que les objets communiquent entre eux, entre les ordinateurs, entre le smartphone, par exemple les lampes, etc., le data show, les smartphones, les lunettes, le tout, les montres, etc., le tout communique. Ce qu'on appelle actuellement l'analyse des données, c'est communication objet-machine. C'est communication objet-machine. Donc, la première, elle a été portée sur la machine à vapeur. La deuxième révolution, poussée par l'énergie électrique et pétrolière. La troisième révolution, 69, soutenue par l'électronique, l'informatique et la robotique. Et la dernière, soutenue par l'Internet des objets, le cloud, le big data et l'intelligence artificielle. C'est tout ce qui est nouveau. En Algérie, on est loin. Ok. Donc, on va voir quel est le changement dans le management. Dans le management, bien sûr, actuellement, ce qu'on appelle actuellement la révolution digitale s'impose à toutes les entreprises. Elles doivent apprendre à intégrer la culture digitale, ce qu'on appelle actuellement la culture digitale, dans leur pratique managériale, pour faire face aux concurrents plus rapides
et moins cher. Actuellement, avec les startups, ces nouvelles entreprises sont plus rapides et moins chères. Ce qui a été cité par le doyen. C'est tout ce qui est, c'est le plus important, tout ce qui est durée. Ok, c'est le temps. Et en plus de ça, c'est le temps et le time is money. Le management digital se veut à l'opposé de l'hiérarchie classique, lourde et inflexible. Il privilégie une entreprise constituée en réseau. Donc actuellement, les nouveaux organigrammes sont des organigrammes en réseau. Il n'y a ni le matriciel, ni les autres types de réseaux. Donc, il diffère du management classique, ok, parce qu'il essaye de combiner entre les différents modes. Le mode digital, intelligence artificielle, et le mode classique. Ce qu'on appelle actuellement le mix, le management mix. C'est blended management, c'est le blended management. Combinaison entre les outils, les technologies, l'intelligence artificielle et tout ce qui est humain. Très bien. Donc on est arrivé aux différentes compétences essentielles du manager, d'aujourd'hui et de demain. Donc le nouveau manager doit prendre en considération toutes les tendances que je viens de dire, en rapport avec la technologie, avec l'industrie, avec le management. Donc quel sera le nouveau type, quel sera le mode du nouveau type de nouveau manager. Le manager devra prendre en considération les deux aspects, la digitalisation et l'intelligence artificielle. Je commence par la digitalisation. Donc le manager digital est un manager étendu, ce qu'on appelle entreprise étendue. Il est étendu, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur place. Okay? Il prend en considération donc tout ce qui est environnement, tout ce qui est d'intégrer facilement les cercles externes à l'entreprise. Il doit également veiller à bâtir sa réputation numérique, ce qu'on appelle e-reputation. 2. Le manager connecté, c'est-à-dire le manager mobile. Et la nouvelle plateforme, la troisième plateforme, elle se base sur la mobilité. Donc, il apprend à travailler de manière flexible. Il reste en permanence connecté à son écosystème. C'est la connexion. Parce que travail à distance. 3. Le manager collaboratif. Donc, il dispose aujourd'hui d'une grande variété d'outils. Les outils technologiques lui permettant d'adresser le bon message au bon moment, au bon collaborateur. Les 3 bons. C'est comme les 4 bons de la veille stratégique. Donc, la technologie ici, par exemple, les plateformes collaboratives, c'est tout ce qui est groupware, les groupware, le workflow, vous avez les réseaux sociaux, etc., des messageries instantanées, ainsi de suite. Son management est plutôt horizontal et non vertical, et en même temps participatif. Il ne pilote plus les ressources, mais les talents. Donc la gestion, la vraie gestion actuellement, le management, ce n'est pas la gestion des ressources humaines tout court, c'est les talents. Et actuellement, il y a des logiciels. Vous avez le logiciel, par exemple, l'ERP, le dernier ERP de Microsoft. C'est Microsoft Dynamics XA. Donc il permet de gérer les talents, en plus de la ressource humaine. Donc les nouvelles technologies mises à la disposition du management digital sont le cloud computing. Pourquoi? C'est l'exploitation de logiciels en ligne tels que le SaaS, Software as a Service. La plupart des logiciels actuellement se trouvent, donc il suffit de s'abonner sans les acquérir, sans les acheter, sans acheter la licence, c'est à distance, en quelques euros, ou bien en quelques dollars. Donc l'archivage en ligne, la mise à disposition de puissance de calcul. Si on n'a pas d'ordinateur de serveur, il est possible de s'abonner pour utiliser tout ce qui est calcul à distance. La collaboration au travers d'espaces de travail partagés à distance, c'est les plateformes. L'Internet des objets, qu'est-ce qu'il permet? Par exemple, vous avez dans l'entreprise, etc., c'est la gestion de tout ce qui est éclairage, climatisation, température de l'eau, etc. Le tout est géré. Donc, ça permet de réduire les coûts, c'est important, de la maintenance. Par exemple, les équipements de moyens de transport contiennent des capteurs. C'est pour gérer la maintenance à distance. Vous avez les milieux, pour mieux connaître ses clients. Par exemple, les bracelets. Il y a des bracelets qui permettent de tester un produit. Donc l'entreprise aura la possibilité
de tester l'émotion d'un client à partir du bracelet, les émotions. Le big data, il permet les transactions de commerce électronique, les contenus publiés sur le web, images, etc., les échanges sur les réseaux, les données d'entreprise, les courriers, documents, etc., les données transmises par les objets connectés, tels que les étiquettes électroniques, des objets, des produits, les compteurs intelligents, les smartphones, etc. Le tout est géré actuellement par des outils et des technologies électroniques. Je suis arrivé à la fin, c'est tout ce qui est management augmenté. Augmenté signifie augmenté par l'intelligence artificielle. Pas la peine d'ajouter intelligence, c'est l'augmentation par l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle est en train de prendre la place sa place bien sûr dans les entreprises. On a par exemple les conseillers bancaires, les conseillers financiers, les conseillers de vente et même les chargés de recrutement actuellement sont en train d'être remplacés par des chatbots et des robots. Ok. Donc le manager a la responsabilité d'anticiper cette mutation parce que c'est grave. Le manager devra faire tout son possible pour pouvoir essayer d'anticiper et en même temps essayer de se préparer et préparer son entreprise et ses équipes pour cette nouvelle tendance, tout ce qui est intelligence artificielle. Il faut se préparer parce qu'actuellement, il y a à l'échelle mondiale, ils sont en train de former. Il y a des nouveaux métiers qui sont en train d'être proposés actuellement. De nouveaux métiers en rapport avec l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître et d'autres métiers qui vont les remplacer. Il faut être à jour. Même dans tout ce qui est programme, enseignement, etc. Ailleurs, ils sont en train de se préparer. Très bien. Donc le manager a la responsabilité d'anticiper cette mutation pour les équipes. C'est la sensibilisation, et c'est important, et de répartir les tâches entre les collaborateurs et l'intelligence. Actuellement, ils sont en train d'essayer de partager les tâches. Un robot intelligent effectue une tâche, un chatbot qui n'est pas robot effectue une autre tâche, et l'employé effectue la troisième tâche. Et il y a donc le lien entre les trois. Ils travaillent en symbiose. Viens. L'intérêt du chatbot verra donc le chatbot russe, verra, donc actuellement elle est utilisée par Pepsi-Cola. Donc, il y a d'autres entreprises, la plus grande c'est Pepsi-Cola. Donc, elle recrute, donc elle sélectionne, donc le chatbot verra pour la phase de présélection. C'est une présélection comme début. Donc, l'intérêt des chatbots, ce ne sont pas des robots. Ce micro-ordinateur, ce smartphone. Les chatbots est multiple. Par exemple, ils permettent d'acheter des produits et des services. Ils ont la possibilité d'acheter. Ça existe actuellement avec les réfrigérateurs, par exemple, connectés. C'est le réfrigérateur qui fait la commande, suivant donc des plafonds, des seuils, etc. Ça existe depuis l'histoire. Donc, de résoudre des problèmes, tels que les problèmes donc, de simulation, etc. De faire une réclamation, de payer une facture, de prendre un rendez-vous. Ils permettent surtout d'obtenir une réponse instantanée à une question posée par un utilisateur dans plusieurs langues, en français, en anglais, en arabe, etc. Vous avez IBM Watson. IBM Watson. Donc, c'est une intelligence artificielle. Donc, IBM Watson, actuellement, est dans le cloud. C'est un ordinateur très puissant qui ressemble à un super ordinateur, IBM. Donc, par exemple, vous avez est-ce que vous aurez la possibilité d'acquérir, par exemple, à partir de IBM Watson. Vous avez, par exemple, IBM Watson Marketing Insight. Vous avez IBM Watson Analytics. Vous avez, par exemple, Watson Explorer et Watson Care, etc. pour la santé. Donc, Watson est utilisé par des centaines de firmes et de banques et d'hôpitaux, etc. actuellement. Il fait de l'analyse, etc. Donc l'intelligence est capable de répondre aux questions en langage naturel, en langue anglaise, qui lui pose ses utilisateurs dans de nombreux secteurs comme les banques, tout ce qui est banque, tout ce qui est marketing, la santé, etc. Donc le manager, donc c'est le travail en symbiose, les deux. Vous avez le robot, c'est à partir de 2020, 2025 maximum. Il y aura des robots. Ensuite, plus tard, c'est pas possible qu'il y aura plusieurs métiers qui vont disparaître.
Donc le manager de demain, qu'est-ce qu'il doit faire, donc, le manager de demain? Donc il devra gérer les équipes hybrides. Des équipes hybrides. Il gère les robots et les êtres humains. Et même il a la possibilité de faire apprendre le robot et de créer le lien entre le robot et l'être humain et de partager donc les tâches. C'est son rôle. Okay? Conclusion. Ça va. En guise de conclusion, il est intéressant de souligner que la transformation digitale est un problème. Il faut se préparer. OK? Mais comme un levier de management de l'entreprise. C'est un levier. OK? Les technologies numériques et l'intelligence artificielle s'avèrent aujourd'hui, c'est pas demain, aujourd'hui, le moyen le plus efficace pour le développement des pratiques managériales de l'entreprise. Et pour s'adapter à cette transformation, qui est une transformation donc digitale, les managers doivent développer des compétences. Donc j'ai regroupé ces compétences en deux catégories. Des compétences numériques et des compétences d'interaction avec l'intelligence artificielle. Tout ce qui est donc numérique, c'est donc la possibilité de s'informer des dernières tendances technologiques en utilisant par exemple l'intelligence économique, la veille stratégique, la veille technologique. Et l'interaction avec l'intelligence artificielle en anticipant, c'est l'anticipation, en anticipant la transformation du digital et en exploitant les opportunités, parce qu'il y a des risques. Skynet, Schwarzenegger, Terminator. Et c'est vrai, hein? Et en exploitant les opportunités de l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité professionnelle au sein d'une organisation. Et je vous remercie à la fin. إذا شكرا للبروفيسور حديد نقر على هذا العرض الذي حاول أن يستحضر يعني تقريبا تطورات الأسئلة في مجال الرقمنة ومجال الذكاء الصناعي وانعكاس ذلك على المؤسسة. إذا المتدخل الموالي في هذه الجلسة هو الدكتور بشر كشور بمداخلة عنوانها السياسة العمومية في مجال الرقمنة. وللعلم أن الأستاذ كشور بشير ويعني من المشير المفضل الذين لهم يعني صلة بالتدريس دائما يعني متصلة وايضا يعني عنده خبرة مهنية في مجال يعني المؤسسات وتسيير المؤسسات وتشكيل المؤسسات، وبالتالي هو يعني من الذين يجمعون بين الممارسة يعني الميدانية في مجال الإدارة وفي مجال ايضا السياسات العمومية سواء من حيث رسمها او من حيث تشخيصها وتقييمها، وايضا من حيث الممارسة ويعني من السؤدد اللي هي الصدف او يعني الصدف او الاقدار جمعت بيننا نحن ثلاثه فكنا زملاء في الدراسه يعني مع انه في نفس القسم يعني فليتفضل بشكر. وعلى آله وصحبه ومصطفى. السيد الرئيس، الأستاذ المحاضر، السيد عميد الكلية، زملائي الأعزاء، إخوتي أخواتي الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في كل مرة أن ألتقي بكم وأن أحاول أن أقتسم معكم تجربة. قد تكون هي تجربة، قد تكون إيجابية، قد تكون سلبية، لكن دائما التجربة هي نقطة يمكن الانطلاق منها واقتسامها. اليوم أريد أن أحدثكم عن سياسة عمومية
الإشكال هو في اختيار الموضوع إلى أي جانب يجب الحديث عنه. في البداية انطلقت من gouvernement. الدولة حاولت أنها تضع سياسة في مجال الرقمنة ثم أنها تطبقها، إلى أن هذه السياسة لم أتحصل على تقييماتها، مما جعلني أبحث عن ما يحدث في الوقت الحالي وأحاول أن أبني منه رؤية أقتسمها معكم، قد تكون إيجابية قد تكون سلبية، لكن معطياتها. أنا أخذت المنطق نتاع قراءة ثم توصيات. أقرأ معكم ما الذي يحدث، يمكن أن يفتح لنا باب للنقاش، ثم نقول هل هذه التوصيات مناسبة أو غير مناسبة. اختار عليكم هذه الخطة: أولا مدخل، ثم الوضعية الحالية، ثالثا ما هي العملية التي تم القيام بها في المجال في الفترة الأخيرة من 2015 إلى حد الآن، توصيات، ثم ما هي الخاتمة التي يمكن أن نختم بها هذا الحديث. أقول بأن الإدارة الكلاسيكية تقدم سلبيات. هذه السلبيات نسجلها أولا في ثقل الإجراءات الإدارية، وهو شيء واضح. لدينا السبب هو العدد الهائل من الوثائق التي تطلب. أيضا نجد معلومات نفسها متواجدة في أماكن عديدة، تتواجد في أماكن متعددة، تثقل المحل وأيضا تضيع وقت الاستخدام. Souvent, pas de lien entre les données. Troisième aspect, cloisonnement des services publics. كل مصلحة تخدم لوحدها، على الرغم أنها في عندها إطار اللي هو إطار الحكومة، إلا أنها تلتقي في مجمعات صغيرة لكونساي انترمينستيريال، من خلالها تقدم توصيات للعمل. تعتبر من الوضعيات التي تعاني منها هذه الإدارة ونسجلها في. الآن ما هو الأثر؟ أثر هذا على ضياع الوقت، تكاليف، جهد، أيضا صعوبة استغلال واستخراج المعلومات. اطلب من أي مصلحة أنها تخرج لك وثيقة تخص 2 و3 فيما سبق. ثم حفظ المعلومات غير موجودة، المعلومة ضاعت، يجي حاول أن حتى الأطراف التي تقدم لنا خدمات ونشتري خدمات من عندها تطلب منك أن تجيب الوثائق من عندك. دائما يجب أن يكون لديك خزان للوثائق. ما هي الشروط لكي نتحدث عن مجتمع أو دولة منظمة، دولة حديثة حسب ما هو متواجد اليوم؟ Les personnes doivent être identifiées. يجب أن يكون عندنا حصر ومعرفة لكل الأطراف. كل ما هو موجود في البلد يجب أن يكون معروف، سواء محلي، خارجي، أو حتى الأطراف التي تدخل بطريقة غير شرعية يجب أن يكون المعرفة. الوسيلة لمعرفتهم والتعرف دائما عليهم ويمكن استخدام المعطيات بها هي أن يكون عندنا رقم واحد ووحيد. كل شخص عنده رقم. لما يكون رقم خلاص مسجل، موضوع في مكان، في أي علاقة يمكن الربط بهذا الرقم، وهذا أسهل شيء وأهم شيء وأصعب من أجل الحفاظ عليه والاستثمار فيه.
الحمد لله في الجزائر لدينا هذا. إذا نقول بأننا في طفرة أولى أو مرحلة أولى من هذا المجتمع المنظم أو الحديث. Nous avons l'identifiant national. Aujourd'hui, chacun de nous peut s'identifier à travers cet outil. Alhamdulillah. 90 millions d'actes ont été numérisés. 90 مليون. مهجور كبير. في فترة حتى ولو كان انطلقت من 2009 إلى أنها نقدر نقول في فترة تعتبر وجيزة باعتبار الإمكانات غير المتاحة. الشرط الثاني، une identité numérique doit être attribuée aux propriétaires foncières, aux propriétés financières, aux propriétés foncières. معناها الملكية العقارية يجب أن تكون لديها رقم معين، حتى يمكن أن نربط ما بين الشخص والملكية. إذا مكننا باش نربط ما بين الشخص والملكية، المسكن اللي يروح اللي مدوه للشخص اللي ما يستاهلوش يظهر في ان سول كليك. اللي عنده 5 و6 اون اتريبيسيون ديريكتومون. خرجوا في مؤخرا مع الرياضيات على بالكم لما ولا يقولوا جيبوا لنا انتم، يعني بيان سور روح لمصلحه الضرائب وجيب لنا الوثائق اللازمه من اجل ان نتاكد بانك ما عندكش حاجه اخرى. Ça a pris des mois pour pouvoir distribuer 1000 logements. Alors, que nous, on a identifié la propriété, on a réglé le problème. Ça veut dire que tout est. Qu'il y ait dire un impôt على la fortune, ماشي في الجزء الشعبي ونقولوا يقبلوا ولا ما يقبلوش. مباشرة قال لهم شحال عندك راك تخلص تخرج. باش نعرفوا كل ما يحدث على مستوى هذا لا نزال بعيدين عن هذا المنهج. لي فيكول اوسي، واحد عنده 10 سيارات ومن بعد نقول باللي هو يخلص ليسونس بنفس الكيفيه اللي خلصها هذاك اللي عنده سياره صغيره التي ما شراها وهو والعائله تاعو كاملين يمشيو فيها. اذا حبينا ندير سياسه معينه يجب ان نعرف من الممتلكات الاساسيه التي هي عندها ثروه، مصدر الثروه، يمكن ان نحدد كيفاش ندير لامبو، وين نحط لامبو، وين نقيس باش نجيب المداخيل للدوله. بعيدين عن هذا الامر، لاننا عندنا لي ماتريكولاسيون دي فيكول بصح ما عندناش لو ليان افيك لي بروبريتير. Ça n'existe pas. Même s'il y a quelqu'un du ministère de l'Intérieur, je le défie qu'il me dise le contraire. Les entreprises doivent être aussi identifiées. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais pour dire que, y compris les entreprises, il faut qu'elles aient un identifiant. Et l'an dernier, les adresses. La rue الفلانية لازم يكون عندها un numéro. باش نعود نربط المكان بالشخص بالفرد بالممتلكه، السياره الفلانيه الموجوده في المكان الفلاني اللي شعل فيها النار تاع فلان اللي حطها له البارح. اذا هذا الكم من المعلومات اللي يمكن ان نحصل عليه النتيجه تاعو هي نتيجه تخدم كل اطار مودرن، دوله اذا كانت تحب تحط نفسها في الاماكن اللي يصيروا بها الاطراف الاخرين. لكن لو بلو ديفيسيل باسكو سا سي ان انفونتير، هنا رانا في الانفونتير، هذا الانفونتير اي لو بلو ديفيسيل سي دو تروفي لي ليان انتر لي ديفيرون بور. مثلا نعطيكم ليكزومبل، كي épouse qui من تزوج بمن، il faut que la chose soit inscrite. نعرفوها موجودة، لكن موجودة بمعزل عن السكن اللي راح يسكنوا فيه. إذا مسجل موجود في ليطا سيفيل، لكن هل يمكن أن تربط ما بين كل الأطراف الأخرى؟ لا. ثانيا أن المعطيات المتعلقة سي الوالي تاع مسيو كشرود يلا بي، اسكو تدفع مسيو كشرود الإيجار. كي ما ندفعش الإيجار معناها أنه
مصلحه ما تحصلش على الموارد نتاعها. اذا ما دامت المصلحه ما تحصلش على الموارد نتاعها معناها ما تقدرش تطبق سياستها المناسبه. بصح باش ندفع الايجار اسك خلص ولا ما خلصش؟ اسك الصلاه تاعي دخل ولا ما دخلش؟ انا يكون لي التريسيتي اسك ما خلصش بس مازال ما خلصونيش ليه نجيب ضرب نسلم. دونك يحطوا الانسان في احراج باش بينما كي تكون باز دو دوني فيها وزارة تي بي كاين انكدوت ما نحكيهاش هذه لكن باش نقول بلي انه شخص راح يطلب قرض حاب يدير حاجه تجبد له حياته كامل لانك ميم ما رحت للطبيب ما خلصتش. اذا المعطيات لما تكون منظمه في اطار واضح تسهل التسيير على مستوى الدوله ويمكننا وضع اي سياسه تكون اي سياسه نريد ان نضعها تكون السياسه هذه فعاله وتؤتي اكلها. الان راح نتحدث عن ما الذي اهميه لا ليبراليزاسيون دون لو بروغرام دو غوفرنمون جوان 2017. واش خذيت ربما اني غلط هذا يقدر يحتمل لانه يوتيليزيت البي دي اف درت ريشيرش وعطاني نتائج يقدر ما عطانيش بصح ما يقدرش يكون بعيد على هذا. الو l'importance de la numérisation qu'est-ce qu'elle donne? Le mot numérisation il apparaît une fois dans le programme du gouvernement sur la page 48. Numérisation, c'est... Peut-être alors c'était intéressant au système d'information. La continuité de la numérisation, ça fait partie du système d'information. Le système d'information existe une fois pour la page 40. Alors, 46 pages. 46 pages, c'est bien un bon réflexe. La page 40. Alors, où je reste? Est-ce que l'information existe? Peut-être l'information elle est importante. Chacun fait l'information. Zéro fois l'information. خلاني ندوتي سي طلع كوم الوقت ما كانش عندي بزاف باش توني نكمل في الكوميونيكاسيون دوكا ما كفانيش الوقت باش نشوف نفيريفي ريالمون ولا لا. ايش vous invite à vérifier. لا كان واحد يلقى دوتر شيفر كي لي كوميونيك باش نصحح هذا المعطيات باسكو سي ان انغاجمون دو كالكان كي فونكسيونيل. D'accord? C'est pas un engagement, je dirais un constat. Hein, au stade. Alors, information, 2 fois, pardon. Informatisation, pardon. Informatisation, 0 fois. Information, 2 fois, page 5, page 16. Je vous demande de me confirmer tout ça. هذا باش نقول بأن la numérisation من 2017 قبل 2017 n'était pas une priorité. هذه اللي اللي حبيت نوصل لها. N'était pas une priorité. N'était pas quelque chose de très important. Mais comme les choses se font comme elles se font, عندنا un renforcement du dispositif par des instructions. تعليمات لأن نلاحظوا نديروا الحاجات في la précipitation, ça c'est une qualité عندنا. On fait les choses rapidement, et puis ça prend du temps et on fait beaucoup de gaffes, beaucoup d'insuffisances, et ça demande. À un moment donné, on s'arrête, on se dit quelles sont nos insuffisances, comment améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de choses urgentes. Il y a des choses en retard. Qui me disent si في وقته. من بعد كي يوصل الوقت اللي لازم نبدا بيسوق c'est urgent. Faites les choses, planifiez les choses. Ça ne peut qu'être bénéfique pour tout le monde. Et on évite le stress. Même المرض ما نمرضوش بالستريس اللي هو المرض على الأسف تاعنا. إذا je dirais il y a eu un ministère dédié à la numérisation. Ça c'est une grande, je dirais c'est un grand acquis. Un grand acquis. Il y a des gens qui sont là-bas, qui sont en train d'apprendre, je dirais, ils sont en train d'apprendre comment mener la chose. Ils ne sont pas encore au stade de guider les choses. C'est une appréciation personnelle par rapport à un ensemble d'indicateurs ou de paramètres que j'ai. Alors, c'est quelque chose d'important, c'est qu'il y a eu le comité dédié à l'amélioration du climat des affaires qui a été relancé depuis 2014. Et qu'est-ce qu'il fait? Il réunit un ensemble, je vais les annoncer parce que je vais les développer après. Donc, راح نتحدث معكم على بعض العناصر برك اللي قلت لكم انطلاقا من 2014. Climat des affaires. Il y a un deuxième comité qui est important, le comité de pilotage du plan national de simplification de l'amélioration des procédures administratives, qui est relié par des comités sectoriels. عندنا برنامج وطني خاص بتسهيل الإجراءات الإدارية. Je vais le développer un peu plus.
commission interministérielle de coordination présidée par le Premier ministre, reliée par un comité d'appui technique à la numérisation. Et là, c'est exactement plein dans le mille, c'est qu'on a senti que nous sommes en retard et que nous avons beaucoup d'insuffisances. Alors on a créé ce comité. Je vais donner quelques éléments à l'aide. Je ne sais pas ce que renforcement du dispositif, pas d'instruction toujours. On a des éléments sur le comité dédié à l'amélioration du climat des affaires. En 2 mots, il est présidé par le ministère de l'Industrie et des Mines, mais il regroupe, les principales administrations techniques, le ministère de l'Industrie, ministère de Finances, ministère du Commerce, etc. Et ils parlent du climat des affaires. Ils arrêtent une matrice d'action est arrêtée par le comité et un secrétariat technique suit l'état de mise en œuvre. Et puis on fait un rapport mensuel, de suivi qui est transmis à M. le Premier ministre. C'est-à-dire, on gère la chose administrativement. Nous améliorons le climat des affaires, nous voulons améliorer le climat des affaires, mais c'est qu'on demande à celui qui est défaillant d'essayer d'améliorer. Moi, je suis l'administration. Bien sûr, je ne veux pas être bousculé. Alors, quand je ne suis pas bousculé, j'accepte et je veux continuer dans ma paresse. Il a تقول لي يحسن الامور ندير غير الحاجات اللي ما تضيعليش الوقت واللي ما تعينيش باسكو جي دوطر شارج. Parce que ce qu'on fait, les cadres supérieurs, ils sont nommés, mais on leur demande de tout faire. De faire la chose, de l'améliorer, et de l'enlever, et de la reprendre. Donc il est jugé parti à tout moment. Quand on est jugé parti, واش نولي؟ إذا كان القاضي خصيمك واش دير؟ رفض حسابك ورحت له، باسكو القاضي مستقر معك. Alors, un contact permanent du secrétaire technique avec la Banque mondiale pour essayer de dire, en collaboration avec le ministère des Finances, pour dire les indicateurs de business vous n'aurez pas bien évalué. Effectivement, il y a des choses, il y a un lobbying. J'espère, في الملتقيات ديروا لنا واحد على doing business et je parlerai beaucoup de choses sur beaucoup de choses quand j'étais un petit acteur qui a suivi cette opération. C'est quelque chose de terrible et horrible ce qui se passe par rapport à eux, par rapport à nous. Donc, قررونا في البدايه الاستاذ علي مصطفى رفيع يذكره بخير قال ان التخلف هو عمليه تاريخيه مؤرخه ارتبطت بنشاه الراسماليه وساهم في تكوينها عوامل داخليه وعوامل خارجيه. اذا احنا كنا في التخلف وهناك عوامل خارجيه effectivement صحيح عوامل داخليه. On pourrait en discuter, c'est un thème d'actualité. Renforcement du dispositif toujours. Donc le comité de pilotage du plan national de simplification des régulations de procédures administratives, il fait beaucoup de bonnes choses. Alors je passerai rapidement, c'est une instruction de 2014 et elle a créé le comité, elle élabore annuellement un plan et puis il évalue l'état de mise en œuvre et un rapport transmis au Premier ministre. C'est-à-dire on s'arrête toujours envoyer le rapport au Premier ministre. Ça veut dire celui qui juge et un individu juge, un petit secrétariat qui juge. Alors que nous avons les juges. C'est le chef. C'est eux qui disent, vous avez développé une politique, on a mis à votre disposition des finances publiques. Est-ce que vous avez atteint les objectifs? Escomptez ou pas? Et là, c'est la véritable démocratie. اللي يغلط يجبد روحه ويجي وحده في بلاصتو، واللي يغلط ويقول سلفوني هذه غلط وانا عامل يبذل جهد. Et ça crée une dynamique d'apprentissage à partir des erreurs. انطلاقا من الخطا صح. معليش؟ لان ديما نقولوا احنا شباب، احنا مجتمع جديد، احنا خرجنا من الاستعمار. كاين بعض des choses plus ou moins on peut leur donner un peu de crédit, un peu de crédit, mais ça n'explique pas toute la défaillance que nous vivons aujourd'hui. Alors, renforcement du dispositif, le comité de pilotage du plan national de certification. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Les axes terres, oui, effectivement, je voulais vous en parler. L'engagement des formalités et des procédures. Le deuxième, l'accueil des citoyens. Il y avait des instructions pour que المسؤول الجزائري كي يدخل عند المصلحة يلقى استقبال إلى آخره والبشاشة إلى آخره. في البلان عندنا des choses extraordinaires.
La réalité, c'est à vous de juger et de faire les témoignages nécessaires. Information, vulgarisation des procédures. لازم تكون على بالك بالإجراء. واش لازم ندير؟ كي تدخل تحب ندير تورتوري ان كازي جوديسيير، على بالك ما هي الإجراءات لازم تقيم بها، لازم تعرفها. ماشي او بون كري تاع لو بريبوزي او كيشي، كيما هو يديسيدي يقول لك مليح روح زيد جيب له ورقة فلان، روح زيد جيب له فوق أنا، والأثر يكون عليه هذه. عندنا l'introduction, développement et généralisation des TIC. C'est ce que je voulais attirer l'attention, que ce comité aussi s'intéresse à l'introduction, développement et généralisation des TIC. لما نتحدث عن les techniques d'information et de communication, ça veut dire que la numérisation est un préalable parmi eux. Donc, vu la valorisation de la formation des ressources humaines comme étant un élément fondamental. Renforcement du dispositif toujours, le comité de pilotage du plan national de certification des moyens de procédure, je t'ai comme tel. Suivi la mise en œuvre, alors, la deuxième, la décision numéro 7 du 7 novembre 2017 portant installation de dispositifs de mise en œuvre, suivi de numérisation des administrations, organismes et services publics. Alors, Hadi, je dirais que c'est un premier réveil. C'est un premier réveil. Cette instruction a donné lieu à la création de quatre institutions, je dis quatre entités. La première entité, c'est la commission interministérielle de coordination présidée par le Premier ministre. C'est lui qui décide. Donc, il crée une commission qui décide de la numérisation. Mais qui lui prépare le travail? Celui qui prépare le travail, c'est le comité d'appui technique à la numérisation. Il est composé de secrétaires généraux extraordinaires autour de la numérisation. Troisième organe, comme le ministère des Finances est un ministère particulier, il-man de l'Algérie provient aussi de cette administration, qui est très lourde, très grande, très énorme. Elle a besoin d'un traitement spécial, donc on lui a créé un comité spécial, c'est l'organe de coordination pour les structures du ministère des Finances, uniquement fait le Premier ministre, ministère de l'Intérieur, ministère des Finances, 4 ou 5 ministères qui traitent de la situation. Et création d'une entreprise publique sous tutelle du MPTN. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui n'a pas été, qui n'existait pas avant. Des techniciens, une entreprise à qui on lui demande de faire du travail. Le comité d'appui technique à la numérisation, présidé par l'MPTN, mener les études préalables. Ça veut dire ننطلق من الدراسة معاه ولينا الجامعة ولينا الأصل العملية. كنا au début on regarde n'importe quoi, donc avant d'engager, réfléchissez avant. Et réfléchir, c'est faire des études. Malheureusement, ça se fait par une entreprise et l'université est loin. Et j'invite ceux qui peuvent intervenir, ceux qui peuvent faire le lobbying nécessaire, ceux qui peuvent apporter le plus, c'est de prendre des parts de marché. Parce qu'ils sont bien payés, ils sont bien... c'est des experts qui sont retenus et ils font un travail spécifique en fonction du besoin qui est arrêté. Mener les études préalables, accompagner les administrations et les institutions publiques dans... Alors, j'ai une voix qui porte, alors je peux même m'en passer. Accompagner les administrations et les institutions publiques dans le procédure d'introduction à la numérisation, donc il fait l'accompagnement, et de préparer les recommandations pour la commission interministérielle de coordination, donc elle est pour le faire Premier ministre qui décide du programme qui est arrêté. Alors, quelle est la recommandation? Création d'une entreprise, elle est publique. La France, c'est pour ça que je l'ai mise ici encore une fois. Il faut création d'une entreprise publique sous tutelle de MPTN, chargée de permettre à l'État de disposer des compétences, on cherche les compétences, disposer des compétences nécessaires à la mise en place et au développement de la politique nationale de numérisation des services publics. Ça veut dire qu'on est à la recherche de vous, on est à votre recherche, on est à la recherche de ceux qui maîtrisent pour dire introduisez-nous dans cette nouvelle ère de la numérisation parce qu'elle va se faire avec nous ou sans nous. Par nous, avec nous ou sans nous, je le dirai tout à l'heure. Alors, il y a des actions qui ont été engagées. Là, c'est point 3. Je suis dans des actions phares qui ont été engagées. Des actions
engagés. Alors, généralisation du référentiel national de sécurité informatique. Il y a un référentiel national pour dire voici comment on doit engager la sécurité informatique, mais les gens ne l'appliquent pas. Alors il y a une instruction pour dire avant la fin de l'année, il faut que toutes les administrations le pratiquent. Interconnexion des secteurs au réseau MICLAD. Il y a trois ou quatre réseaux particuliers. Réseau وحده. Le ministère de l'Intérieur a un réseau spécialement fibre optique qui touche les 1400 communes. Et il parle, surtout les conférences, les visioconférences qu'ils ont organisées, c'est quelque chose d'extraordinaire lors des dernières. Il y a eu les élections, les dernières élections. Oui, il y a le dernier événement, c'était extraordinaire. Les gens étaient dans des salles matin, je vous ce qui se passait un peu partout. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors, il était dédié uniquement au ministère de l'Intérieur. On a dit, les secteurs s'accrochent à ce réseau, ils transportent, et c'est quelque chose, c'est mutualiser les outils. Généralisation du NIM, peut-être qu'on a dit, c'est bon. Modernisation data center, et on va avoir un data center gouvernemental. Un grand data center gouvernemental, bien sûr avec les redondances nécessaires, les techniciens savent en parler. Alors, l'orientation générale qui a été donnée, la conclusion, et je l'ai écrit exprès, je l'ai reprise textuellement de l'instruction. Qu'est-ce qu'il dit? Les départements ministériels qui accusent des retards dans la numérisation dans leurs prestations sont instruits à l'effet de diligenter ce processus en coordination avec le reste des administrations et organismes publics regroupés dans le comité d'appui technique présidé par Madame la ministre de la Chargée de la numérique. Ça veut dire que nous avons une instruction pour numériser. Et elle est donnée à l'ensemble des secteurs. Ça veut dire qu'il y a le relais nécessaire. Alors, des acquis qui sont visibles. Le ministère du Travail et la Sécurité sociale, le tiers payant, avec ce qu'on a appelé la carte chiffre. C'est une révolution, là. Avec toutes les insuffisances qu'il y a et les améliorations qui sont en train d'être faites. Aujourd'hui, la CNAS s'est développée. Ce n'est plus la même CNAS qui m'a créé. Mais il y a des choses, il y a des améliorations. L'amélioration est contenue. Et continue. Si on parle de la justice, le casier judiciaire, aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, l'aménagement du territoire, le passeport biométrique, la carte biométrique, avec toutes les insuffisances. Mais tu as le passeport, tu as la carte, c'est quelque chose, c'est une mutualisation des moyens. Et je parlerai de quelque chose que vous connaissez. En dernier, donc la carte bancaire ذهبية par exemple, on arrive à payer, à encaisser. Ça faisait pas وليناش نخلصوا نكتبوا. معليش راكم في نديروا لاشين بزاف. تروح في الليل انا بالجمعة الصباح بكري نحسبوا داري. ما نلقى حتى واحد نجبدو وخلاص نخبيه. Et puis, oui, mais super. Alors, la chose, alors, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les diverses plateformes qui sont, et qui ont le progrès. Sachez que le progrès a été ils ont demandé, avec toutes les influences qu'il y a, le plus important, c'est qu'il est là, et on a demandé au ministère du Travail, au ministère de la Formation professionnelle, en premier lieu, au ministère de l'Éducation, de dupliquer ce programme et de l'adapter à leur activité. Ça veut dire qu'il y a du potentiel في هذا l'outil avec toutes les institutions comme l'amélioration de ما تبقاش واحد يحط حاجه جديده ونهائيه. Alors, recommandations. Alors, je voulais faire des recommandations, donc كامل en même temps باش نربح الوقت لانه خلاص يدور. عندي deux slides maintenant. Alors, la recommandation الأولى اللي هي الدور حول وقالها الأستاذ حديد ربي يذكره بخير promotion de la culture du numérique.
سي ليليمون فوندامونتال. صح ولادنا راح نلاحظوا شحال يعرفوا يلعبوا بالله. مي البروبليم سي هذوك ما يجيو يوصلوا نكونوا هلكنا لهم البلاد. سا دير كو اللي هادو حنايا نهضر عليه ماشي نتوما الله يبارك في الشباب كلهم. Il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on s'insère et on fait confiance à cet outil. C'est un outil important. Donc il faut qu'on ait cette culture. Et il faut qu'il y ait une action gouvernementale, un programme précis. Le programme Marrakech. Alors il faut qu'il y ait un programme précis qui est décliné au niveau des départements ministériels. Et le plus important, avec l'évaluation par les représentants du peuple. Moi je réclame ça. Les représentants du peuple, il faut qu'ils suivent cet aspect. Dès qu'il y a un problème de digitalisation, je dois voir qu'est-ce qui a été donné. Mais je peux te après. Avec la الميزانية moins 3 3 سنوات باش نقولها الميزانية سوية الميزانية ما صرفوها في المجالات التي وضعت من الجهة. ressources humaines, formation, sensibilisation et stimulation. تشجيع ما تعطيلوش 5 دور وتقول له خدم لي في l'informatique parce que c'est quelque chose de très difficile et de très illusieux. La réglementation à compléter et faire respecter d'ici à la fin de l'année, normalement, selon l'instruction. Normalement, nous aurons la signature électronique. C'est l'handicap de la numérisation en Algérie. L'instruction donnée, normalement, d'ici à la fin de l'année, le texte sera publié et en fin de l'année, c'est quelques jours. Mais disons, janvier, je ne le poursuis plus. Financement, mobiliser des finances nécessaires de façon permanente à travers une taxe qui alimente le fonds dédié plus accessible, parce qu'il y avait un fonds dédié à la numérisation, mais qui n'a pas bien fonctionné. Alors, l'expertise, le renforcement et faire confiance à l'expertise nationale compétente, une dose de concertation. On a besoin d'être شاورنا على مستوى الشعب. الخاتمة je donne numérisation. La numérisation est désormais présente. Ce n'est plus par nous, avec nous. Où sommes-nous? C'est à nous de choisir. Deuxième conclusion, la volonté politique est un préalable. السياسة العمومية ضرورة لكنها غير كافية. Condition nécessaire mais pas suffisante. Parce qu'il faut qu'elle soit portée par la société. Troisième conclusion, la ressource humaine est l'élément fondamental à préserver et à faire évoluer aussi. À faire évaluer et évoluer. اللي ما يكونش قالوها بكري لكن il faut qu'on lui donne un sens. رفض المناسب في المكان المناسب. Et puis je terminerai, s'approprier la méthode à travers l'expertise. لو كان ما عندناش المرافقين اللي من جامعة من خبراء في المجالات المختلفة ما نوصلوش النتائج التي نرجوها. وأشكركم على حسن الإصغاء ومع ذلك السياسة العمومية في مجال الرقمنة، وهو حاول أن يستخرج عناصر هذه السياسة من خلال استخدام منهج تحليل المضمون بالنسبة لبرنامج الحكومة، وأيضا حاول أن يتتبع مختلف الإجراءات والعمليات وكذلك أيضا اللجان التي نصبتها الحكومة من أجل متابعة أو القيام بعملية الرقمنة. وأشار أيضا إلى ظهور بعض القطاعات، يعني قطاع التعليم العالي وقطاع الوزارة الداخلية والبريد والمواصلات فيما يتعلق بهذا المجال، وقال بأن ثمة جهود يعني طيبة، ولكن في ذات الوقت أن لا زال هناك الكثير مما يجب عمله فيما يجب عمله بالنظر إلى أن العمليات أو يعني الاتجاه نحو الرقمنة إنما هو اتجاه متسارع واتجاه عام، وأن هناك فجوة بين الجيل الجديد في المجتمع وأيضا القائمين على إدارة المجتمع، ومن ثم فإن الإرادة السياسية تعتبر مسألة ضرورية ولكنها ليست كافية في هذا المجال. إذن هذه هي المداخلات التي كانت مقررة في صبيحة اليوم، ويعني لابد أن نفتح مجال للنقاش حتى وإن كان
ليس طويلا، ولكن من كان عنده مداخلات أو ملاحظات، لكن أرجو فقط أن الذين يتدخلون لابد أنهم يعرفون بأسمائهم أولا، وأن تكون تدخلاتهم مركزة ودقيقة، وأن يحددوا ما الشخص المعني بالتدخل. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم أستاذة شهيدة عربية، أستاذة محاضرة بالتمهيد والفنون الكلام والاتصال. عندي سؤالين سنحاول نختصرهم قدر الإمكان. السؤال الأول أستاذ حديد. أستاذ حديد، nous avez beaucoup sur le village avec le management numérique واحترسنا l'industrie 4.0. أستاذ حديد، أنا عندي دائما إشكال. أنا نقري نظريات، عندي موضوع اسمه نظريات التنظيم. نبدا من تايلور لي كلاسيك ونوصل دي فوا جو دون ليكزومبل دو لاندستري 4.0. تلقى الطلبه مومون دوني يقول الاستاذ ما الفائده من هذا؟ بعد قال الاستاذ السؤال اللي نطرحوا نفس الشيء، احنا اون يو اجوردي اسكو راني لاندستري 1 2 3 ولا 4؟ اين مصيرنا؟ وهذا الطلبه ساعات تعطيهم التكنولوجيات الحديثه، يقول لك ما هو الفائده من دراسه هذه التكنولوجيات في وسط، ونسمح لي استاذ في بعض الاحيان نستعمل كلمه وسط الرداءه التي نعيشها رغم كل المجهودات التي يتم بذلها. استاذ السؤال الثاني لاستاذ كشرود. علاش استاذ كشرود؟ لان استاذ كشرود يجمع ما بين البحث العلمي، هو استاذ جامعي وايضا يجمع بالعمل الميداني. استاذ كشرود، السؤال الاول، انتم في وزاره الصناعه، هل يوجد اليوم في وزاره الصناعه une cartographie de l'industrie algérienne؟ هل يوجد؟ سؤال. أنا درت دراسة حول، كان عندي دراسة موضوعها التغيير في المؤسسة العمومية الجزائرية، واستعدت بمشروع التغيير اللي درته للمينستير دو لاندستري سيتي اون 2014 جو 2015. أستاذ كشرود، أنت زودتني بالدراسة. الدراسة الوحيدة اللي كانت متوفرة حول تاريخ لاندستري الجزائرية كانت تاع الأستاذ إبراهيمي في زاني 70 80. الدراسة اللي نراها صافتا سي أستاذ. آخر دراسة وين حبست سيتي ان 2008 دار باغ لو كنات. من 2008 تقريبا 2015 لم نجد اي معلومه حول وضعيه الاقتصاد الجزائري، والدراسه الوحيده اللي كانت متوفره منين جاتنا لو رابور انويل دو لاندو سور الجيري، يعني ما دارتش هنا. اذا وين راهي مكانه الرقمنه؟ وين راهي مكانه الاندستري دو لافوال 4.0 اذا في الجزائر لا نملك حتى خريطه للاقتصاد الوطني؟ هذا هو السؤال. شكرا. السلام عليكم. بروفيسور بن عامر روش رشيد، متخصص في المعلوماتيه والاقتصاد والاحصاء، اذا عندي ثلاث قطاعات. الان السؤال المطروح هو متوجه للاستاذ حديد، وليس بسؤال، اذا ممكن بعض الاضافات فقط يعني فيما يخص الذكاء الاصطناعي. يعني l'intelligence artificielle, ça ne se résume pas à la robotique. Ce n'est pas uniquement le robot. Il faut avoir des logiciels qu'on peut nommer système expert. C'est-à-dire c'est informatiser ou bien automatiser le raisonnement humain ونحطوه داخل الآلة. لما نفكروا بهذا التفكير كيف يتعامل مثلا الإحصائي ولا الاقتصادي ولا الطبيب ولا لما يتعامل المعاملة تاعو، هذيك نحاول ندخلوا مجموعة من المعارف، ليس المعلومات، معارف ندخلهم داخل الحاسوب، وبالتالي نقدر يكون عندنا l'intelligence artificielle hormis le robot. Donc c'est juste يعني باش نزيد rajouter de l'eau à votre moulin. Aussi pour votre exposé était exhaustif, c'était bien. كان عن معلومات يعني شاملة لا بأس. يعني حبذا لو يعني لما نلاحظ انا الطلبه بحكم التجربه، استاذ كشرود مش حفله قريت عندي في الثمانينات، لا كنت استاذ انا في الثمانينات، كنت طالب في لافاك سونترال. دائما انا نركز على ربح قضيه الماء.
ويب 3 اكسيتيرا. ولما تقول بيك داتا كاين بعض تقول لو بيك داتا نصحح برك واحد المفهوم، وهو يعني لما نظام معلومات لا يستطيع استيعاب بعض المعطيات، حتى ولو نقدر نبعث لك انا مثلا باور بان تاع 4 جيجا ولا 2 جيجا وما يجوش في الاله وما تقدرش تقبله، يسمى بيك داتا. بيك داتا ماشي معناتها فيري بيك يعني كبير، اتس فيري بيك يعني معناتها معطيات ضخمه. بيك داتا فيها ضخامه المعلومات والبيانات وفيه السرعه وفيه وخاصه لو بيتي فورما. انت في ريزو سوسيو تجيب المعلومات، تجيب لي بي دي اف، تجيب لي اكسل. دونك هذه الخدمه كيما يقول واحد يقول له بيك داتا اسمها بالمقصود كبير عليك. حاول تلخص حتى نسمع للاخرين اللي يعني يتدخلوا. نلخص شروط ونحييه بالمناسبه لانه حسيت فيك الامانه العلميه. حتى انا كنت في الاداره وسيرنا وكل شيء، ولكن عنده امانه علميه. وبالمناسبه كان عرض عليا باش نجي ندير لهم محاضره في وزاره الصناعه فيما يخص نظام معلومات الاقتصاد. لما تكلم على le système d'information économique, il faut, j'ai intitulé un article former et informer pour mieux les former. Et maintenant, pour mieux transformer en digital. C'est-à-dire, je pense, avant de faire les choses dans la précipitation, comme vous l'avez bien dit, avant d'automatiser l'état civil, bon, si je pose la question, est-ce que l'état civil est informatisé? Je pose cette question. Parce que, est-ce que c'est pas de la téléimpression? Est-ce qu'on peut vous délivrer une fiche familiale? Donc, je pose une question. Pour la carte Chifa, l'économie de la santé, c'est vrai, c'est une révolution, mais reste l'économie de la santé, comme je travaille sur l'économie de la santé, l'offre réelle suscite la demande, puisqu'il y a plus d'offres. Quand vous pouvez donner ta carte à une autre personne pour acheter des médicaments, ça veut dire qu'on va dépenser plus. Et de là, التكلفة كبيرة. باش يسيب سانتيزي خاطر ما كاين ناس راهم يدخلوا يعني. معليش بون جوست بور الأستاذ اللي جات قبلي فيما يخص لا ما كاينش كومونتير على لي زوتر. ولا سي فوز افيك كوشوز اللي داروا الكومونيكاسيون بين لي زوتر نو. لا ماشي خلاص نكتفي بهذا. الحقيقة يعني الأستاذين الكريمين قدموا مداخلتين رائعتين اللي تخص بالنسبة للأستاذ الدكتور نوفل قدم مداخلة حول الفضاء الرقمي، ونحن في ظل محاولات كثيرة من الدول ومنها الجزائر للاندماج في هذا وما أعرف الآن بالاقتصاد الرقمي. في بعض الإحصائيات مثل ما أشار إلى أنه حوالي 1700 مليار دولار في حدود 2021 بالنسبة لنفقات للاندماج في هذه التكنولوجيا الرقمية على المستوى العالمي. في بعض الإحصائيات تشير بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سنة 2018 كان في حدود 7 مليار، ويتوقع أن تكون سنة 21 في حدود حوالي 12 مليار. بالتالي مبلغ ضعيف مقارنة بالنسبة للمبلغ العام، وهذا يعكس موقعنا بالنسبة للنفقات على مستوى الدول. سؤال يطرح بالنسبة للدكتور نوفل في ظل وجود وتنوع بالنسبة لهذه التقنيات الرقمية، خاصة لما نتكلم على تقنية إنترنت الأشياء، ما رأيك في تأثير سيطرة هذه التقنية على الجانب الاجتماعي والنفساني بالنسبة للفرد الجزائري؟ يعني هل الفرد الجزائري قادر باش يستوعب هذه يعني في ظل المشاكل والأمراض النفسية اللي يعاني منها هذا الفرد الجزائري؟ سؤال موجه للدكتور كشروط بشير بالنسبة للسياسة العمومية في مجال الرقمنة. هناك الكثير من التحديات التي نواجهها في هذا المجال، ومن بينها حصر هذه التحولات في بعض الوزارات وبعض القطاعات اساسا. كذلك مشكل التكوين، وهذا مشكل كبير نعاني منه. يعني نشوف مثلا التجربه في الصين المتوسط الان يلزموا في منهج باش يدرس على اليوروبو، وبالتالي احنا مازلنا متخلفين كثير بالنسبه لهذا المجال. كذلك مشكله التمويل. السؤال المطروح، تكلمت عن السياسه العموميه في مجال من اين مكانت السياسه بالنسبه للقطاع الخاص او المؤسسات، وهذا ما هو مؤثر. يعني اذا حبينا نبرز دور القطاع الخاص في تحول اقتصاد السوق، في اين مكانت هذا القطاع
القطاع من الرقمنة مقارنة بكثير من الدول المتقدمة. وشكرا. السلام عليكم. استاذ اسواق في جامعه الجزائر 3 في العلوم الاقتصاديه وعلوم السير والعلوم التجاريه. السؤال موجه للزميل الاستاذ نوفل. تكلمت عن المانجمنت ديجيتال المبني على علاقه فرد اله. اذا انا راح نعطي وجهه نظر معينه للمانجمنت نون ديجيتال اذا كان ممكن نسمي بهذا الشكل، والمانجمنت الذي لا يعتمد على كلاسيك. المانجمنت كلاسيك. الان المانجمنت كلاسيك انطلاقا ابتداء من سنوات تحديد علاقه اله فرد، انطلاقا من سنه 1930 تعطي اهميه للفرد من خلال عده مقاربات، مقاربه تطبق علم النفس، علم الاجتماع والانثروبولوجيا. الان اصبحنا نتكلم حتى عن المقاربه الكوجنيتيف التي تحاول تحديد طريقه تفكير الفرد. الان انطلاقا من هذه المقاربات التي هي في تطور مستمر بشكل موازي للمانجمنت ديجيتال، هل ممكن ان نجد لمسه معينه من الاستاذ نوفل؟ هل يمكن نعتمد على هذه المقاربات لتعطي اهميه كبيره للفرد في تحديد العلاقه اله فرد؟ لان حسب رايي ممكن اذا اخطات ممكن تصحح لي عادي ان العلاقه فرد اله، الفرد يتكيف مع الاله ولكن الاله لا تتكيف مع الفرد. هل هناك تصور؟ نعم، تكيف اجتماعيا تكيف اجتماعي، التكيف الاجتماعي ماشي التكيف. نعم نتكلم عادي. الان هل يمكن ان نعتمد على هذه المقاربات اللي تكلمنا عليها لتحديد العلاقه بين الافراد؟ هذه هي نفسها التي يمكن نعتمدها لتحديد علاقه فرد آلة. لماذا حسب رايي انطلاقا من التدخل المحاضره الصباح ان حسب رايي اجتماعيا الفرد ممكن ان يتكيف مع الاله ولكن الاله لا يمكن ان تتكيف مع الفرد. هل هناك لك تصور في ذلك؟ لان المانجمنت بشكل عام لا يرتبط فقط جانب الوظيفه التسويقيه او جانب وظيفه الموارد البشريه. وشكرا. Monsieur Noufel, donc, vous parlez du nouveau manager, un manager augmenté de l'intelligence artificielle. Donc, je me pose la question première, c'est qu'est-ce qu'il va faire ce manager par rapport au manager au quotidien dont parle Michael Porter ou là, Chester Barnard dans les années 37. Tous les instruments de gestion que vous avez évoqués, par exemple le Big Data. Le Big Data, il a un coût pour l'entreprise. Et peu d'entreprises peuvent se permettre d'y participer ou de l'utiliser. C'est une remarque. Dans toutes les entreprises sont ou entrepris un processus de numérisation en tant qu'outil de gestion. Et ça depuis les années pratiquement 2000. Ce processus donc nous interpelle, nous, en tant qu'enseignants de management. Donc, quel est le poids de ce que vous appelez le blending learning? Comment on va utiliser l'enseignement et quoi enseigner aux étudiants ici. Demain, ils auront l'intelligence artificielle. Donc, pratiquement, elle va les remplacer. Donc ça nous interpelle sur notre enseignement actuel. Est-ce qu'il faut enseigner uniquement à travers Internet ou Kulhaja, ou alors garder le tableau, écrire avec le marqueur ou avec la craie, comme le font certaines universités encore, la London Business School, utilisent encore la craie. Pourquoi? Parce que, justement, le lien manuel, il a des
il a un potentiel cognitif plus intéressant que la machine. Donc, si on veut former des gens qui seront appelés, dirigés dans 10 ans ou dans 20 ans, qu'est-ce qu'on doit enseigner? Comment doit-on enseigner? C'est une question qui nous interpelle et qui est importante. Donc, est-ce qu'on doit donner des recettes ou là, apprendre à l'étudiant à réfléchir, beaucoup plus à se poser des questions qu'à prendre ou à apprendre des recettes d'intelligence artificielle. Bon, on est tous questionnés. Merci. Salam alaikum. Excusez mon intelligence philosophe. Ce qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire, c'est un peu l'idée sous-jacente à l'université et au rôle de l'université africaine. Je considère que nous ne faisons que consommer les idées des hommes et que nous ne produisons rien en ce domaine. Tout ce qui est informatique, je me rappelle que j'ai étudié au Chéri, je fais partie de la deuxième promotion, d'études d'informaticien et de recherche en informatique à l'époque. Et au moment où nous commencions à concurrencer l'Allemagne en Afrique, au domaine du hardware, malheureusement, la politique a fait en sorte que tout disparaisse. La question que je vous ai posée, est-ce que vous n'estimez pas que l'intelligence artificielle est un moyen pour les universités algériennes de s'imposer sur la scène internationale? Sinon, à part ça, nous avons consommé ce qui existe par ailleurs, alors que nous avons besoin de produire nous-mêmes nos propres outils. Je vous remercie exclusivement pour le. Salam alaikum. Monsieur Frim Mohamed Badi de l'Université de Kansas, faculté de sciences économiques. Donc, je remercie l'Université AG3 pour l'organisation de ce séminaire assez important. Donc, ma question est adressée au professeur Chkoud. Je voudrais savoir si l'État considère la précarité de l'infrastructure dans son projet de libéralisation des entreprises, puisque c'est aussi un facteur influençant sur l'adoption de ces systèmes. Car beaucoup d'entreprises font d'efforts dans ce sens-là, mais malheureusement, nous avons remarqué qu'il y a une résistance de la part des employés, des administratifs, par rapport à l'infrastructure que je les résume dans les coupures d'électricité, les coupures d'Internet, etc., etc. Mais sinon, je vous remercie, vous les professeurs, pour votre